તમને લોકોને વિકલન એટલે શું એ ખ્યાલ હશે, બરાબર છે? વિકલન ચેપ્ટર તમે 12th સાયન્સની અંદર ભણી ગયા છો, બરાબર? એટલે વિકલનના બેઝિક ફોર્મ્યુલાસ છે એનાથી તમે અવેર હોવા જોઈએ, એની જરૂર પડશે ચેપ્ટરની અંદર, બરાબર છે? તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. હવે સક્સેસિવ ડિફરન્શિએશન એટલે શું? તો કે સપોઝ યુ હેવ ગિવન વન ફંક્શન, લેટ્સ સે sin x. તો sin x નો તમે ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરો, બરાબર છે? તો વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ ઓફ sin x? cos x, બરાબર? પછી sin નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરાય? તો કે cos x છે એનું ફરીવાર તમારે ડેરિવેટિવ કરવું પડે. cos x નું ડેરિવેટિવ શું થાય વિકલન? cos નું માઇનસ sin x. તો sin નું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ થશે માઇનસ sin x. Now again if you differentiate one more time, then again the answer will be minus cos x. So third derivative of sin x is minus cos x. So આવી રીતે there are many functions for which you can find out third derivative, fourth derivative, fifth derivative and so on. તો આ જે પ્રોસેસ છે બધા હાયર ઓર્ડરના ડેરિવેટિવ મેળવવાની, આ પ્રોસેસને કહેવાય છે સક્સેસિવ ડિફરન્શિએશન. પહેલું વિકલન, બીજું વિકલન, ત્રીજું વિકલન, ચોથું વિકલન, આ જે પ્રક્રિયા છે એને તમે સક્સેસિવ ડેરિવેટિવ એવું નામ આપી શકો, બરાબર છે? તો હવે આજે આપણે પહેલું ચેપ્ટર છે સક્સેસિવ ડિફરન્શિએશન. હવે આમાં કેવું છે કે આ ચેપ્ટરની અંદર બેઝિકલી શું કરવાનું છે એની થોડી માહિતી આપી દઉં. પહેલાં એક ફાઇલ તમારી જોડે શેર કરું છું. દેખાય છે ફાઇલ? OneNote for Windows 10. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. તો So the name of the chapter is successive differentiation. I don't know why I am unable to take this pen. Wait for a minute. Oh, okay. Successive differentiation. Okay, so suppose let y equal to fx
be a differentiable function okay. So the first derivative of y is denoted by y1 or y dash. There are two symbols. You are aware of these symbols, okay? And let's assume that y is nth time differentiable function. એટલે કે એના n માં વિકલનનું અસ્તિત્વ છે. તો નોટેશન્સ ક્યાં છે? The first derivative of y is denoted by y1. This is first derivative, okay? Then y2, this is second. બીજું વિકલિત છે, બરાબર? y3, it is known as third derivative. And so on. Since y is nth time differentiable function, we are able to find out yn, and this is nothing but nth derivative of function f. F x equal to y or y equal to fx. Okay, yn is nothing but nth derivative of function, અને આને આ રીતે બી લખાય છે, અને આ તમે ઘણીવાર f n x આ નોટેશન પણ આપણે ઉપયોગ કરીશું. ક્લિયર? તો આ જે પ્રોસેસ છે nth ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવાની, એને કહેવાય છે સક્સેસિવ ડેરિવેટિવ, અથવા તો એને ગુજરાતીમાં કહે છે આવૃત વિકલન. ગુજરાતી થાય છે આવૃત વિકલન. Okay, so now let's see the first result, or the first theorem. What does it tells us? So first of all, before proving this result, let me show you some example. Let's consider y equal to ax plus b. And what is first derivative of this function? Can anybody tell me what is y1? A. Okay. Here a is not equal to 0, and a and b are from set of real number r. Okay. So now let's consider another function. Let me take ax plus b whole square. So now tell me, what is the first derivative? 2x plus b. 2 into ax plus b into a. 2, and the derivative of square is ax plus b. plus b, and still we need to differentiate ax plus b. Since a and b are constant, so અહીંયા શું આવશે? Yes, sir. A. So what is the second derivative? So 2a is constant, so we will keep 2a as it is. And what is the derivative of ax plus b? Since a is constant, Into derivative a. of x is 1, so just you will get a, isn't it? 2a So that's 2a square. So now can anybody tell me what is third derivative? 4a. 4a. 0. 4a થશે? 0 થાય ભાઈ, a constant છે. 0. બરાબર હે? Constant નો derivative શું થાય? 0. 0. So now let's consider ax plus b whole cube. So can anybody tell me what is y3 for this particular function? 3ax plus b Square. 3 into 2 into 1 into A cube. Yes, sir. clear. So Yes. so we are looking for finding nth derivative of ax plus b raised to m. અહીંયા 3 ની જગ્યાએ m હોય ને, તો એના માટેનું આપણે ફોર્મ્યુલા જોવાનું છે. તો સપોઝ યુ હેવ ગિવન y equal to ax plus b raised to m.
Okay, a and b are constant, and let's assume that a is not equal to 0 and m is any real number. તો આ જે છે, so for this particular function, what is yn? So there are two possibilities. If n is bigger than m, હવે આ બે વસ્તુઓ છે, કા n m કરતા મોટો છે અથવા તો બંને સરખા છે અથવા તો m નાનો હશે, બરાબર છે. તો કોઈ મને જવાબ આપી શકશે તો આ કેસની અંદર શું થશે? yn આ ઘાત જે છે એની કરતા આ વિકલિત વધારે હોય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આના ઉપરથી. અહીંયા જો આની બે ઘાત હતી અને આપણું બીજું વિકલન આવ્યું, ત્રીજું વિકલન શું આવ્યું? આ થર્ડ ડેરિવેટિવ શું આવ્યું? 0 Zero. બે કરતા 3 મોટા છે ત્યારે ડેરિવેટિવ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 0 થઈ જાય છે. તો ઇન જનરલ અહીંયા ઘાત જે છે, પાવર છે, એની કરતા ડેરિવેટિવ વધારે હોય તો તમે એક્સપેક્ટ કરી શકો કે વોટ વુડ બી ધી આન્સર? કેન એનીબડી ટેલ મી? 0 Yes, zero. એટલે સપોઝ તમને કોઈ એમ પૂછે કે y equal to, let's consider x raised to 100, અને someone ask you what is y 201? 0 Immediately you can give the answer. Since 201 is bigger than 100, definitely answer will be 0. Okay, તો હવે આનું આપણે ડેરિવેટિવ નું ફોર્મ્યુલા મેળવવાનું છે, બરાબર છે. તો હવે એની અંદર આ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરવા માટે આપણે પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શનનો ઉપયોગ કરવો પડશે. ગુજરાતીમાં એને કહે છે ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત. કોઈને ખ્યાલ છે ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત શું છે? તો કોઈને ખબર? હા બોલો, શું છે એ? પેલા F1 માટે ચકાસવાનું, હા, પછી F2 માટે ચકાસવાનું, પછી Fk માટે ધારી લેવાનું, અને પછી એના ઉપરથી Fk+1 માટે સાબિત કરવાનું. બરાબર, જો એ બરાબર સાબિત આન્સર થઈ છે. જાય તો એના માટે સાચું છે. બરાબર. એટલે હવે એકચ્યુઅલી આ તમારો જવાબ સાચો છે, તમે સમજ્યા છો બરાબર, પણ તમારે જવાબ કેવી રીતે આપવો જોઈએ એ હું થોડું તમને સમજાવું. તો તમને કોઈક સવાલ પૂછે કે ભાઈ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ શું છે એમ, બરાબર? તો તમે તરત કહો કે ભાઈ એ કોલેજ છે, બરાબર, અને ત્યાં સરકારી કોલેજ છે, બીએસસી નો અભ્યાસ કરવો હોય તો એ કોલેજમાં તમે પ્રવેશ લઈ શકો અને તમે એનો અભ્યાસ બીએસસી નો કરી શકો. અને બીએસસી ની અંદર મેથ્સ, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી મુખ્ય વિષયો ઓફર થાય છે મેઇન સબ્જેક્ટ તરીકે. તો એ કોલેજ છે, બરાબર. તો હવે આ ઇન્ડક્શન જે છે, પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન, ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત એ શું છે? તો કે એક સિદ્ધાંત છે. સિદ્ધાંતથી શું તમે કરી શકો? તો કે વિધાન સાચું છે કે ખોટું એ ચકાસી શકો. એ વિધાનની સત્યાર્થતા ચકાસવા માટેનો સિદ્ધાંત એટલે ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત. કોની સત્યાર્થતા? માણસની નહીં, વિધાનની. તો પ્રશ્ન આવીને એ ઉપસ્થિત થાય કે વોટ ઇઝ સ્ટેટમેન્ટ, કે વિધાન એટલે શું? કોઈને ખ્યાલ છે વિધાનની વ્યાખ્યા? તમારે લોકોને ધોરણ 11 ની અંદર મેથ્સની અંદર તર્ક ચેપ્ટરની અંદર વિધાનની વ્યાખ્યા આવી છે, યાદ છે કે નહીં? ડેફિનેશન યાદ ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ તર્ક પ્રકરણ તો આવતું, લોજિક યાદ છે ને? એ તો હા એ તો યાદ. હા, તો એની અંદર વિધાનની વ્યાખ્યા આવતી. કોઈને ખબર છે? હા. શું વિધાન શું છે? હાલો, હવે કોકનું નામ હું તમને એમ કહું કે છગન, એટલે તમે તરત કહો કે ભાઈ છગન છે ને એ આપણે ઇન્ડિયાની અંદર મેલ હશે, છોકરાનું નામ હોય છગન, બરાબર છે. મગન તો કે એ છોકરો હશે. પછી બીજી માહિતી આપણને બહુ ખ્યાલ ન આવે. પણ વિધાન એટલે શું? પેલા તો કે વિધાન એટલે વાક્ય. સીધું ગુજરાતીમાં કેવું હોય, વિધાન એટલે શું? વાક્ય. હા, શું હવે કયો, બોલો. શું બધા વાક્યને વિધાન કહી શકાય?
નો સર. હા, બધા વાક્યની વિધાન ના નો કહી સર. શકો. તો કેવા પ્રકારના નો વાક્ય સર. વિધાન કહી શકો? સાચું વાક્ય હોય ને વિધાન કહેવાય. કાં તો વાક્ય સાચું હોવું જોઈએ તો કાં તો ખોટું હોવું જોઈએ. હા, બરાબર છે. હવે તમે બંનેમાંથી perfect પકડ્યું. જે વાક્ય તમે નિશંકપણે કહી શકો સાચું છે કે ખોટું, એ વાક્યને વિધાન કહેવાય. બરાબર છે? ક્લિયર? હું એમ કહું કે અત્યારે ફેબ્રુઆરી મહિનો ચાલી રહ્યો છે, બરાબર છે? આ વાક્ય થયું, હવે વિધાન થશે કે નહીં થાય? થશે. થશે, કારણ કે થશે. હું ખોટું વાક્ય બોલ્યો છું, બરાબર? એના વિશે તમે કહી શકો કે સાહેબ જે છે એ ખોટું કહે છે. सर फेब्रुआरी इंग्लिश में महीना भी નથી बोलो चालू। ना, हैं? इंग्लिश में भी बोलो ना। हाँ, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। હવે પણ હવે મેજોરિટી પોર્શન ગુજરાતીનો છે એટલે ઓકે. સો વોટ ઇઝ સ્ટેટમેન્ટ? વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ સ્ટેટમેન્ટ. તો સ્ટેટમેન્ટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ સેન્ટેન્સ ફોર વિચ યુ કેન સે ધેટ the sentence is either true or false. એ બે તમારી જોડે આન્સર હોય, ડેફિનેટ આન્સર, then you can say that that sentence is statement. Not all sentences are statement. Okay, so this is the definition of statement. Vidhan. Okay, so principle of mathematical induction is a principle to check the whether the statement is true or not. Okay, तो गाणितीय अनुमानનો सिद्धांत છે, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो अप्लाई किस पर हो रहा है? सो दिस इज एप्लीकेबल टू स्टेटमेंट. ओके, विधान હોવું જોઈએ તમારી જોડે તો જ તમે આ ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત તમે એપ્લાય કરી શકો, બાકી તમે ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત એપ્લાય ના કરી શકો. ખ્યાલ આવે છે? એના માટે જે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે કઈ છે? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ શુડ બી સ્ટેટમેન્ટ. બરાબર છે? તો स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस. बराबर है? जो सेंटेंस को आप सही है या गलत वो 100% कह सकते हैं, उसे आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, उस सेंटेंस को आप स्टेटमेंट कह सकते हैं. नॉट ऑल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट. ओके, હવે સપોઝ I ask you a question, what is y? So for particular this, સર કેમ કે so this is સર અમુક સેન્ટેન્સ હોય જેમ કે suppose તમે એમ કીધું કે ફેબ્રુઆરી મહિનો છે એની જગ્યાએ તમે એમ કીધું કે ફેબ્રુઆરી મહિનો હોઈ શકે છે, તો આને સેન્ટેન્સ ના કહેવાય. બરાબર છે? એટલે સેન્ટેન્સ મીન્સ you can have a definite answer whether it is true or false. So suppose for this particular y equal to x raised to 100. So suppose I am asking you what is y? So then this is not a statement. This is a question mark. Okay, એટલે વિધાન એટલે શું કે તેના વિશે તમે કહી શકો કે સાચું છે કે બરાબર. તો પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન એપ્લાય કરતા પહેલા તમારી જોડે કોઈક વિધાન હોવું જોઈએ અને પછી એનું તમે સાચું છે કે નહીં એ તમે ચેક કરી શકો આની મદદથી. બરાબર છે? તો સો ધ ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ ઇઝ ધીસ, ધ ફર્સ્ટ થિયરમ ઇઝ ધીસ. સો ઇફ y equal to ax plus b raised to m, where a not equal to 0, a and b are real numbers, m belongs to R. Okay, then prove that for this function yn is equal to m factorial upon m minus n factorial a raised to n into ax plus b raised to m minus n, where n belongs to n. Okay, here we are assume that n less than m. So proof. We shall prove this result by a principle of mathematical induction.
So in order to apply principle of mathematical induction, I need some statement. Okay. તો સ્ટેટમેન્ટ આપણે ક્યુ લેશું? તો કે જે વસ્તુ પ્રૂવ કરવાની હોય એને સ્ટેટમેન્ટ તરીકે લેવાનું. હંમેશા યાદ રાખજો આ ટેકનિક. આખા ચેપ્ટરની અંદર થ્રુઆઉટ ધીસ ચેપ્ટર दिस टेक्निक्स विल बी यूज्ड. तो आप स्टेटमेंट किसे डिफाइन करेंगे कि जो आपको प्रूव करना है उसे आप स्टेटमेंट बोलेंगे. ठीक है. हियर वी वांट टू शो दैट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन y we are trying to show that yn is this much. So can anybody tell me what is statement, our statement? Since this depends on n, okay, I should take notation pn. Okay, so what is pn? What should I take pn? Yn is equal to m factorial upon m minus n factorial a raised to n ax plus b raised to m minus n, where n belongs to n. Okay, so now, so this is pn. So the first step, I want to show that yn is this much for y equal to ax plus b raised to m. So the first step is this: prove that the statement is true for n equal to 1. Or prove that n equal to 1. What is the statement? If you take n equal to 1, तो ये statement क्या हो जाएगा? This becomes p1. Prove that p1 is true. So p1 means y1 equal to this much. ये true prove करना है. ठीक है. So if you take n equal to 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा. your y1 will be m factorial upon m minus 1 factorial. That is, we want to show that y1 equal to, let's put n equal to 1. I will keep m as it is, m minus 1 factorial. यहाँ पे n क्या लेना है? I have taken n equal to 1. यहाँ में n बराबर 1 લીધું છે. So this becomes a raised to 1 and ax plus b raised to, if you take n equal to 1, this becomes m minus 1. So we are trying to show that if y equal to ax plus b raised to m, then y1 is this much. Okay. So by giving simplification, you can see what is m factorial. You can write in this way: m minus 1 factorial into m, isn't it? Ax plus b raised to m minus 1. So this gets cancelled. So you will get just m ax plus b raised to m minus 1. સમજાણું? આપણે જો ફરીવાર તમને સમજાવું છું. પહેલો સ્ટેપ શું છે? તો કે p1 વિધાન છે ને સાચું પ્રૂવ કરવું છે. બરાબર છે? તો p1 એટલે શું એ તો જોવું પડે ને. પહેલા વિધાન સાચું છે ખોટું એ તમને ક્યારે ખબર પડે? પહેલા વિધાન શું છે એ ખબર હોય તો ખબર પડે ને. બાકી તમે શું કહી શકવાના કયો? બરાબર છે? એટલે આપણે n બરાબર 1 કિંમત મૂકો એટલે p1 ની કિંમત ખબર પડે તમને. એટલે p1 વિધાન શું થાય? તો કે y1 બરાબર આવું કંઈક બને છે p1. તો હવે આ સાચું છે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. પણ પહેલા તો હજી આને સરળ રૂપમાં મૂક્યું આપણે. આ પ્રૂવ નથી કર્યું, પણ આ y1 શું થાય છે આને સાદરૂપ આપતા? તો કે y1 બરાબર સાદરૂપ આપતા આવું થાય છે. એટલે કે તમે જો y1 બરાબર એટલું સાબિત કરી શકો તો તમે એવું કહી શકો કે વિધાન n બરાબર 1 માટે સાચું છે. પણ આવું ક્યારે સાબિત કરવાનું છે? કે જ્યારે શું છે? હિયર y is equal to ax plus b raised to m. આ મેં મારું ઘરનું લખ્યું નથી, ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. તમને આપેલું છે એ મેં લખ્યું છે, બાકી કાંઈ લખ્યું નથી. જો અહીંયા તમે જો, it is given that y equal to ax plus b raised to m. હવે y equal to આવું છે તો આપણે શું હવે સાબિત કરવાનું છે? તો કે p1 સાબિત કરવું છે સત્ય છે એવું. તો p1 એટલે કંઈક આવું આવે છે, y1 બરાબર p1 સ્ટેટમેન્ટ જે છે એની લેફ્ટ સાઈડમાં શું છે? the left side of p1 is nothing but y1 and right side is some other quantity. So in order to get y1 from y, what should I do? કોઈ મને કહી શકશે? આ y માંથી મારે y1 લાવવો હોય તો શું કરવું જોઈએ? Take differentiation.
just we need to take first derivative of this in order to get y1 from y. So let's see what would be the right side if I differentiate this first time. Okay, so this is the step. Differentiate y with respect to x. We get, so what is first derivative of y? This is y1. So what is derivative of this? M ax plus b raised to m minus 1. And this is, and still we need to differentiate ax plus b. So you will get m into a into ax plus b raised to m minus 1. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं y1 तो यही है. So what does this mean? The statement is true for n equal to 1. Therefore p1 is true. Now let us assume that the statement is true for n is equal to k. Yes. For n equal to k. What does this mean? That is, statement pk is true. What is pk? પીકે વિધાન સાચું છે, પણ પેલા પીકે શું છે એ તો જોવું પડે ને. પીકે પિક્ચર નું નામ નથી ભાઈ, અહીંયા ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. અહીંયા તમે how can you find out pk statement? Just put n equal to k in this. Okay, બરાબર છે. એટલે અહીંયા pk એટલે શું થશે? This becomes, left side is yk, and if you take k in place of n, so m, we will keep m as it is. So m factorial upon m minus k factorial. Can anybody tell me here? I should write a raised to k. See here, e raised to n. So I need to take here a raised to k. Ax plus b. I will keep ax plus b as it is. m minus raised to m minus k. Okay, very good. This is true. આનો મતલબ શું થાય? આ સાચું છે કે pk સાચું છે એટલે શું? તો કે yk ની કિંમત કેટલી છે? તો કે yk બરાબર આટલું કંઈક આવે છે. બરાબર છે? આને કહેવાય ઇન્ડક્શન હાઇપોથિસિસ. આને શું કહેવાય? ઇન્ડક્શન હાઇપોથિસિસ કહેવાય. આનો લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ 1. હવે પછીનું કોઈ સ્ટેપ મને કહી શકશે? pk plus if pk n is equal to p k હવે જો plus આ 1. ધ્યાનમાં રાખજો, અધૂરું નહીં બોલવાનું, પૂરું સેન્ટેન્સ. તો પીકે સાચું હોય તો k plus 1 પણ. હા, સાચો આન્સર છે. જો pk સત્ય હોય તો pk plus 1 સત્ય સાબિત કરવાનું. એની ઉપર એટલે prove that the statement is true for n equal to k plus 1. But whenever pk is true, then and then only pk plus 1 is true. Okay, now prove that. એટલે જો next step is this. Prove that if pk is true, then pk plus 1 is true. So let us assume that pk is true. Therefore, by induction hypothesis, can anybody tell me what is pk? pk શું છે? pk વિધાન સાચું છે એટલે pk માં શું આવે છે? તો કે yk બરાબર શું આવે છે? m factorial upon m minus k factorial a raised to k ax plus b raised to m minus k. હવે જો, હવે આપણે પ્રૂવ શું કરવાનું છે? વોટ ઇઝ માય ક્લેમ? ક્લેમ એટલે જે સાબિત કરવાનું છે એ pk plus 1 is true. pk plus 1 એટલે શું? pk plus 1 તમારે સત્ય છે એવું સાબિત કરવું હોય
તો પહેલા તમારે જોવું પડે કે pk+1 શું છે, તો કે pk+1 એ વિધાન છે. તો એ વિધાનની અંદર શું આવે છે, તો કે n ની જગ્યાએ k+1 મૂકો એટલે ખબર પડે તમને pk+1 વિધાન. તો એની જગ્યાએ k+1 તમે મૂકશો તો અહીંયા મળશે y of k+1 and here you will get m factorial upon m minus k-1 factorial into a raised to k+1 into ax plus b raised to m minus k-1. Okay, clear? So now I have given that yk is m factorial upon m minus k factorial a raised to k ax plus b raised to m minus k. So now tell me, how can I get y of k+1 from yk? આવું છે. Differentiating. આવો અહીંયા yk છે અને એમાંથી મારે k+1 નું ડેરિવેટિવ મેળવવું તો મારે શું કરવું જોઈએ? આનામાં શું કરું તો k+1 આવી જાય k ની જગ્યાએ. તો એ અમુક બળદિયાઓ એવા હોય ને કે સાહેબ k ની જગ્યાએ k+1 મૂકી દો ને એટલે આવી જાય. એલા એવું ન હોય. k ની જગ્યાએ k+1 મૂકી દે તો મળે જ. પણ આપણે મેથેમેટિકલી લાવવાનું છે. કેવી રીતે લાવી શકો? Differentiation કરી. આને એકવાર તમે ડેરિવેટિવ કરો એટલે yk નું ડેરિવેટિવ શું થાય તો કે yk+1. So differentiate with respect to x. We get what is derivative of yk? Yk+1. So now since I have taken derivative on left side, I also should take derivative on right side. Okay, so now look at right side. These quantities are constant. M factorial is constant, m minus k factorial is constant, a raised to k is constant. તો તમને પહેલા તો constant નો difference ખબર હોવી જોઈએ. Since we are taking derivative with respect to x, variable except x are constant. x સિવાયના તમામ વેરિયેબલ ને તમારે કેવા ગણવાના રહે? કોન્સ્ટન્ટ ગણવાના રહે. એટલે આ બધું કોન્સ્ટન્ટ માં આવે. So I will keep m factorial as it is upon m minus k factorial a raised to k. So now can anybody tell me what is the derivative of ax plus b raised to k m minus k? I will bring this m minus k here, isn't it? Into ax plus b m minus k minus 1. Okay, still I need to differentiate ax plus b. Can anybody tell me what is derivative of ax plus b? Since a is constant, derivative of x is 1 and b is constant, so derivative of b is 0. So this is the final answer that we will get after differentiating yk with respect to x. So now let's simplify this one, isn't it? See, now m factorial, I will keep m factorial as it is. Now look at this, m minus k factorial and m minus k. So this can be written in this way, m minus k see k+1. yes +1 છે. but minus sign અંદર લઈ લો તમે તો minus થઈ જાય ને. હા હવે ઓકે છે. હા ઓકે. એલા ભાઈ તમે મને વિચારવાનો સમય આપો થોડો. એક તો હવે જો, now look at this, since this is a raised to k and this is a, so I will put this together. What is the answer? A raised to k into a. A raised to k+1. Yes, fine. I will K+1. keep m minus k as it is and this also as it is, m minus k minus 1. What is the reason behind this? I should write here factorial. Yes. See, તમે આવું હોય 5 factorial ને કઈ રીતે લખી શકો? 5 factorial is nothing but product from 1 to 5. 2, 4, 5. બરાબર? તો આ ડેફિનેશન છે તો આ 1 થી 4 છે ને હું 4 ફેક્ટોરિયલ લખી શકું અને 5 ને અલગ રાખું. તો તમે 5 ફેક્ટોરિયલ છે ને કઈ રીતે લખી? યુ કેન રાઇટ 5 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 4 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 5. તો આ જ આર્ગ્યુમેન્ટ મેં અહીંયા એપ્લાય કરી છે. નાઉ લુક એટ ધીસ. હાઉ can I write m minus k factorial? So in this way, m minus k, I need to still subtract one constant from. આ 4 કઈ રીતે આવે છે? તો કે 5 માંથી મેં એક સબટ્રેક્ટ કર્યો છે. ખ્યાલ આવે છે ને તમને? 5 માંથી 1 બાદ થાય એટલે 4 અને એની જોડે મેં ફેક્ટોરિયલ મૂકી દીધો છે. તો અહીંયા કેટલા છે? 5 ની જગ્યાએ m minus k. m minus k. તો એમાંથી મારે 1 બાદ કરવો પડે. તો જો મેં m minus k એમ નામ રાખ્યો છે, એમાંથી 1 બાદ કરીને પછી આ ફેક્ટોરિયલ મૂકી દીધો, પછી આ નંબર અહીંયા મૂકી દીધો છે. ક્લિયર હવે? Clear.
So this gets Yes, cancelled. sir. Yes, So the sir. answer is this m factorial. Now I will take minus common. So this becomes k plus 1. I will keep a raised to k plus 1 as it is. And this is nothing but ax plus b raised to m. Now take minus common. Clear? મિત્રો સમજાય છે? યસ સર Yes, Yes. sir. હવે તમે જો આનું ફર્ધર સિમ્પ્લિફિકેશન નહીં થઈ શકે, પણ હવે તમે જો આ છે શું, આ જ તમારે લાવવાનું હતું. K plus 2. એની જગ્યાએ તમે k પ્લસ 1 મૂકો તો m માઇનસ k પ્લસ 1 એ રેસ ટુ k પ્લસ 1 અને અહીંયા k પ્લસ 1 આવે છે. જો m માઇનસ k પ્લસ 1 અહીંયા k પ્લસ 1 અને અહીંયા ત્રણ જગ્યાએ k પ્લસ 1 આવવો જોઈએ. અહીંયા n કેટલી જગ્યાએ છે? રાઈટ સાઈડમાં ત્રણ જગ્યાએ છે. એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે અને એક અહીંયા છે. ત્રણેય જગ્યાએ k પ્લસ 1 આવી જાય છે ને બાકીનું તો બધું એમનેમ જ છે. જો ક્લિયર? તો આના ઉપરથી તમે શું કહી શકો? શું કહી શકો? therefore pk PK P is of true K plus implies K is true. pk plus 1 is true. આ કેવું છે ખબર હે? આ સાચું છે તો આ સાચું છે. પછી આમાં શું થાય? તમે લખો તો ચાલે, therefore pk plus 1 is true. પણ આખું ખરું વાક્ય કેવું હોય? અધૂરું વાક્ય બોલવામાં છે ને ઘણીવાર બહુ બધી મગજમારી થાય. સમજ્યા તમે? અડધું તો અડધું તમે બોલો એટલે વાતનું વતેસર થઈ જાય. એવું ના થાય એટલા માટે પૂરેપૂરું લખવાનું. આ ક્યારે સાચું છે? તો કે જ્યારે પીકે સાચું હોય ત્યારે જ પીકે પ્લસ 1 સાચું છે. એટલે અહીંયા શું પીકે ટ્રુ આપણે ધાર્યું હતું ને. જો ભાઈ આ કેવી રીતે આ ધારી લીધું છે? અહીંયા તમે જો ખબર પડી? આ ધાર્યું છે અને એના ઉપરથી આપણને શું મળે છે? K આ plus. મળે છે. ક્લિયર? હવે પીકે શું છે? તો કે પીકે એ સ્ટેટમેન્ટ છે. ખરું કે નહીં? સ્ટેટમેન્ટ પીકે ઇઝ ટ્રુ ઇમ્પ્લાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ પીકે પ્લસ 1 ઇઝ ટ્રુ. ધેરફોર તમે શું કહી શકો? બાય પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન. PMI એટલે શું? P સ્ટેન્ડ્સ ફોર પ્રિન્સિપલ, M સ્ટેન્ડ્સ ફોર મેથેમેટિકલ અને I સ્ટેન્ડ્સ ફોર ઇન્ડક્શન. મેં એકવાર અગાઉ ઉપર લખ્યું છે એટલે એ સમજી લેજો. બાય પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન, given statement Pn is true for ભાઈ તમે તમારી સેલ્ફ ને મ્યુટ કરો જે પણ હોય. Every n belongs to n. Clear? Therefore you can say that y equal to ax plus b raised to m implies yn equal to m factorial upon m minus n factorial a raised to n ax plus b raised to m minus n. સમજાઈ ગયું બધાને? યસ સર. Yes, sir. તો Yes, આ sir. પેલું રિઝલ્ટ થઈ ગયું. બરાબર છે? બહુ ઈઝી છે. પણ એટલો તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ વસ્તુ આવડવા માટે તમને શું ખબર હોવી જોઈએ? ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત ખબર હોવી જોઈએ. આમ તો આ થિયરી જેવું છે જ નહીં, એક દાખલો જ છે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનો. એમ તમે સમજો તો ચાલે. ખરું કે નહીં? સાચું Yes, સાચું. sir. હા, બરાબર Yes. છે. સારું ખરું છે. હવે પછીનું જે છે એ જોઈએ. નેક્સ્ટ રિઝલ્ટ છે આના ઉપરના અમુક તારણો છે એ આપણે જોઈ લઈએ. બરાબર છે? દેખાય છે ને સ્ક્રીન? યસ સર. હા, લખેલું છે. Sir. હા, ઓકે. તો there are some deductions. Let's see those deductions. The first one is this. Suppose let's say this is 1, or let me take 2, not 1, because already I have given number 1. If I take n and m both are same, m equal to n, then can anybody tell me what is yn? જો m અને n બંને સરખા હોય તો આમાં જ્યાં જ્યાં m દેખાય ત્યાં કેટલા મૂકવાના તમારે?
n મૂકવાના, એટલે અહીંયા કેટલા થઈ જાય? m ની જગ્યાએ n મૂકો તો n ફેક્ટોરિયલ થઈ જાય. હવે અહીંયા તમે n મૂકો તો આ શું થઈ જાય? n માઇનસ n ફેક્ટોરિયલ થાય કે ના થાય? this a raised to n, અને અહીંયા શું થઈ જાય? ax plus b raised to n minus n. તો આ n ફેક્ટોરિયલ તો બરાબર છે. આ શું થઈ જાય? 0 ફેક્ટોરિયલ. અને આ શું થઈ જાય? કોઈ પણ ની 0 પાવર એટલે 1, અને 0 ફેક્ટોરિયલ એટલે શું થાય? 0 થાય કે 1 થાય? 1 1 થાય. હો, યાદ રાખજો, આ પૂર્વ ધારણા છે. તો તમે જોઈ શકો છો, શું જોઈ શકો છો? તો કે જ્યારે m અને n બંનેની કિંમત સરખી હોય ત્યારે y ની વેલ્યુ શું આવે? n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ a રેઝ ટુ n. એક આને એની એપ્લિકેશન હું તમને બતાવું. સપોઝ તમને y ઇક્વલ ટુ ax પ્લસ b રેઝ ટુ સપોઝ 200 છે, અને આનું y 200 ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવું છે, તો તમે ઇમિડિયેટલી યુ કેન ગીવ ધ આન્સર. આ બે સરખા છે, તમે જુઓ 200 છે ને તમારે 200 ડેરિવેટિવ જોઈએ છે, તો તમારે શું મૂકવાનું? એની જગ્યાએ 200 મૂકી દો. 200 ફેક્ટોરિયલ બરાબર ને a રેઝ ટુ કેટલા મૂકવાના? 200 બરાબર છે. અને 201 મુ વિકલન શું થાય? 0 બરાબર છે. હવે એટલે આ એની એપ્લિકેશન થાય બરાબર છે. નાઉ લેટ્સ સી ધ સેકન્ડ ડિડક્શન. if n is bigger than m, તો શું થાય? if your n is bigger than m, then can anybody tell me what is your yn? 0. yes, very good. 0. then answer will be 0, કારણ કે એની પાવર કરતા જો વિકલિત વધારે હોય તો જવાબ 0 આવે. અહીંયા જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ધારો કે 200 છે ને 201 મુ વિકલન તમે મેળવવા જાઓ તો કોન્સ્ટન્ટ નું વિકલન તો 0 થઈ જાય, એટલે આ 0 થઈ જાય, ને આ 0 into anything is 0, so the final answer will be 0. The third deduction is this. If we take minus m, in place of m in 2, we get, હવે આ બે છે ને એમાં m ની જગ્યાએ હું ધારો કે માઇનસ m લઉં તો અહીંયા તમારે y ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? ax પ્લસ b રેઝ ટુ માઇનસ m. આને તમે આ રીતે પણ લખી શકો, ખરું કે નહીં? તો yn આપણે જોઈએ, yn ની વેલ્યુ શું આવે છે બરાબર છે, એ આપણે મેળવી છે. પણ જો આ મેળવતા પહેલા એક બીજું હું તમને કહું. see, already we are aware of this. Now if I have y equal to ax plus b raised to m, this implies that yn equal to m factorial upon m minus n factorial a raised to n ax plus b raised to m minus n. ઓકે, તો અહીંયા તમે જુઓ આને કઈ રીતે તમે લખીશું? m factorial is nothing but product from 1 to m, ખરું કે નહીં? m factorial એટલે શું લખાય? 1 થી m સુધીનો ગુણાકાર, અને m minus n factorial એટલે 1 થી m minus n સુધીનો ગુણાકાર, બરાબર છે. તો અહીંયા m આને તમે આ રીતે લખી શકો. જો 1 2 3 વચ્ચે ક્યાંક m minus n આવશે, ખરું કે નહીં? પછી શું આવશે? m minus n plus 1, પછી શું આવે? m minus n plus 2, અને છેલ્લે લાસ્ટમાં શું આવે? m. અને અહીંયા છેદમાં શું આવશે? ડિનોમિનેટરમાં I will keep m minus n factorial. This is a raised to n and ax plus b raised to m minus n. Now can anybody tell me the answer? So what is this 1 2 3 up to m minus n? What is the answer of this product? Can anybody tell me? You can write. How can you can write this product? How can you write? M minus n factorial. Yes, very good. M minus n factorial, and I will keep this as it is. M minus
n plus 1 m minus n plus 2 up to m into a raised to n so now this gets cancelled. Okay, clear? So you can write in this way also. First of all, I will write m, then m minus 1, m minus 2, and the last term is nothing but m minus n plus 1 into a raised to n, ax plus b raised to m minus n. સમજાણું? આને કહી દો 3. ઓકે, આ શું છે? This is nothing but yn. ક્લિયર? એટલે હવે તમે જો આપણે શું લીધું છે, 2 ની અંદર m ની જગ્યાએ માઇનસ m મૂક્યો તો આવું કંઈક આવે છે, બરાબર? સો નાઉ ઇફ આઈ ટેક માઇનસ m in place of m in 3, we get yn. What is yn? હવે m ની જગ્યાએ માઇનસ m મૂકો, so this is minus m. ઓકે, અહીંયા શું આવશે? માઇનસ m minus 1. અહીંયા શું આવશે? માઇનસ m minus 2. અને લાસ્ટમાં શું આવશે? માઇનસ m minus n plus 1. ક્લિયર? And here a raised to n, and આ શું થઈ જશે? માઇનસ m માઇનસ, ખરું કે નહીં? બરાબર ને? હવે જો આવો કંઈક આન્સર આપણને મળે છે. હવે આ થયું, બરાબર? હવે આની પછીનું ડિડક્શન જોઈએ. સો લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ ટુ બી 4 અને આના પછીનું ડિડક્શન 4 નંબર. ઓકે, વેઇટ અ મિનિટ. ઓકે, 12:30 થઈ ગયા છે. ઓકે, સો વી સ્ટોપ અવર ડિસ્કશન. બરાબર, નેક્સ્ટ ડિડક્શન નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું આપણે. વી વિલ સી વોટ ઇઝ yn if your y equal to 1 upon ax plus b. ઓકે, એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું. મને એટેન્ડન્સ સર પીડીએફ હા સેન્ડ કરી દેશો. ઓકે સર. અને સેકન્ડ થિંગ, તમે મ્યુટ છો. તમે મ્યુટ છો. હા સર ફરીથી સાહેબ અવાજ નહીં આવતું. હવે પીડીએફ હું તમારી જોડે શેર કરી દઈશ, બરાબર છે? અને સેકન્ડ થિંગ, કોજન્ટનું ફોર્મ કેટલા લોકોને બાકી છે ભરવાનું? એક જે લોકોને બાકી હોય એ સત્વરે કોજન્ટનું ફોર્મ ભરીને કોલેજની સત્ર ફી ભરી દેજો, બરાબર છે? નહીતર તમારું જે એડમિશન છે ને કોલેજમાં નહીં રહે, બરાબર છે? એટલે ખાસ એ કહેવાનું હતું, બરાબર? ઓકે, તો હવે સેકન્ડ થિંગ કે હું છે ને મેં સ્ટાર્ટ કર્યું છે ને, તો હું મારા લેક્ચર હવે મારું કેવું છે ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે તો લઈશ જ હું. બાકી ટાઈમ ટેબલ સિવાયના ટાઈમે હું ગમે ત્યારે લિંક શેર કરું તો એ ટાઈમે તમે ઓનલાઈન થજો, બરાબર છે?
એવું જરૂરી નથી કે હું 11:30 નો ટાઈમ હોત 11:30 નો લેક્ચર જ્યારે છે ત્યારે તો લઈશ જ, પણ પછી ધારો કે મારી ઈચ્છા હતી હું સાંજે 5:30 ફ્રી થઈને હું લેક્ચર ગોઠવીશ ખરા કોલેજથી, ફ્રી થઈ જાવ એટલે ઘરેથી કેમ, બરાબર છે? એટલે તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે પછી મારે કેવું છે કોર્સ કરવાનો છે ને, એટલે તમારો નહીંતર સિલેબસ અધૂરો રહેશે. એ પૂરું એ મારે કોર્સ જોઈન કરવાનો છે, પહેલા મારે સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરવો છે, એટલા માટે. બરાબર છે? સર એનસીસી જોઈન કરવું હતું, હે એનસીસી માં જોઈન થવું હતું. એ તમારે કોલેજે એનસીસી ના જે સંભાળે છે ને મેડમ ને મળજો, જિજ્ઞાસા વાઘેલા મેડમ સંભાળે છે, એને તમે મળજો, વધારે માહિતી તો એ જ આપી શકશે. બરાબર છે? હા સર આપણે કોલેજમાં જે નંબર આપેલો છે ચેન્જ કરવો હોય તો થઈ શું? શકે? કોલેજમાં હમણાં જે લેક્ચર માટે નંબર આપેલો છે ને વોટ્સએપે ચેન્જ કરવો હોય તો થઈ શકે? વોટ્સએપ નંબર ચેન્જ કરવો હોય તો એમ? હા. એટલે વોટ્સએપ નંબર તો ચેન્જ થઈ જાય. તમે એમાં છે ને કામ તમે તમે મને એક મેસેજ મોકલજો, હું તમને લિંક મોકલીશ. બરાબર છે? તમારું નામ અને ગ્રુપ, કે ભાઈ મારે આમાં જોઈન થવું છે. બરાબર? જે નંબરમાં જોઈન થવું ને એ મોકલજો મને, એટલે એની લિંક હું તમને ગ્રુપની તમને શેર કરી દઈશ, એટલે એનાથી તમે એમાં જોઈન થઈ જાવ, એટલે મેસેજ વોટ્સએપ મેસેજ તમારે જે આવશે ને એમાં આવશે પછી. અને પેલામાંથી લેફ્ટ થઈ જજો. સર એટેન્ડન્સ એટલે આવેલી એ હા સર કાંઈ વાંધો નહીં. સર એટેન્ડન્સ સર એક્ઝામ ક્યારે છે? એ એક્ઝામ નું ને એ બધું લેવાશે, મુકાશે. તમે અમુક પ્રશ્નોના મારી પાસે જવાબ નહીં હોય, એટેન્ડન્સ મેં ડાઉનલોડ કરી લીધી છે. હવે યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ તો યુનિવર્સિટી મૂકશે, બરાબર? એ નક્કી કરશે ત્યારે લેવાશે. બરાબર? અને સર કોલેજની એક્ઝામ જાન્યુઆરીમાં હશે? ના, એવું કઈ નક્કી નથી, હજી કઈ ચર્ચા જ નથી થઈ એવી. બરાબર? ઓકે, ઓકે સર. બાય. ઓકે સર. ઓકે સર. બાય. કે બાય સર. જય માતાજી સર.